बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिहड़ा पंजाब दे एक पिंड दे विच पेश आया कि एक मियाँ बीवी दी लड़ाई जिहड़ी है ना ओह औलाद वास्ते बहुत खतरनाक आ। मियाँ बीवी दे दरमियान अगर तलाक हो जाती है, शौहर नूं बीवी लभ जाती है, बीवी नूं शौहर लभ जाता, लेकिन जिहड़ी औलाद हुंदी है ना उन्होंने माँ प्यो नहीं लभदा। उन्हां दा की कसूर विचारियां दा। इसे तरह का यह वाकया आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक 8-9 साल का बच्चा आ ਜਿਹੜਾ अपने बाप दे जुल्म तो तंग आके तजाब पी लेंदा और अपनी जान की बाजी जिहड़ी आ हार जांदा और इस दुनिया फानी तो टुर जांदा। ओदी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि पंजाब दे विच एक पिंड आ, उस पिंड दे विच एक फैमिली रहिंदी आ। उस फैमिली कोल सिर्फ ना अल्लाह ताला ने उन्होंने एक 8-9 साल का पुत्र दिता सी, बेटा दिता सी। ते ओ जिहड़ी फैमिली आ ना मियाँ बीवी दोनों ना 24 घंटे लड़ते रहंदे सी एक दूजे नाल, गालम गलोच। ते जिहड़ा फिर आदमी सी ना वो अपनी बीवी नूं बहुत मारदा हुंदा सी ते ओ बेटा जिहड़ा 8-9 साल दा सी ओह मार पैंदी नूं अपनी मां नूं वेखदा हुंदा सी और घबरा जांदा हुंदा सी। इथों तक कि जदों ओह अपने स्कूल च जांदा सी ते ओह अलहदा ही बच्चियां नालों बहिंदा हुंदा सी। बच्चियां दे नाल मिक्स हो के रल के नहीं बहिंदा हुंदा सी क्योंकि ओह हमेशा उहदे ज़हन दे उत्ते ना एक दबाव रहिंदा सी कि मेरी मां नूं मेरा अब्बा मारदा है, किस तरह मारदा है, रोंदी है। इस तरह कई दफा ओदी मां जिहड़ी है ना लड़ के अपने पेकियां दे चले गई ते फिर वापस आ जांदी सी। ते इस दफा इस तरह होया कि इहदी मां जिहड़ी है ना लड़ के ते अपने पेकियां दे चल जांदी है क्योंकि इहदे प्यो ने ना उहनूं मारे ही बड़ा सी, बेल्टा ना कुटदा हुंदा सी ते पेकियां दे चले गई। ते इस दफा उहने फैसला कीता कि जिहड़ा 8-9 साल दा मुंडा ना बच्चा मेरा इनू भी नहीं मैं लैके जाना, इनू इत्थे ही छड़ के जाना, इहदे हवाले करके जाना ताकि इनू नसीहत आ जाए, इनू समझ आ जाए कि बच्चों नूं किदां पालना है। क्योंकि मावां जिहड़ियां बच्चों नूं बहुत अच्छे तरीके नाल पालदियां लेकिन प्यो जिहड़ा उस तरीके नाल बच्चे दी तरबियत नहीं कर सकता जिस तरह मां करदी आ। ते मां जिहड़ी उस जिद दे विच अनाह दे विच उहनूं छड़ के चले गई, आप तो चले गई, बच्चा जिहड़ा प्यो दे हवाले करके ते टुर गई। ते प्यो जिहड़ा एडा जलाद किस्म दा सख्त दिल आदमी सी कि ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜਾਥੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਲਣ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹੋਗੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ सिर्फ यही अगों कहता सी कि मेरी मम्मा को वापस ला दो, मेरी मम्मा को वापस ला दो, होर कोई गल नहीं सी करदा क्योंकि वो टेंशन दे विच सी, ज़हनी टेंशन ही उहनूं इन्नी सी। ते घरों उहदा वालिद जिहड़ा प्यो सी वो भी उहनूं बेल्टां नाल मारदा हुंदा सी। ते टीचर नूं खैर उहने ना दस्सिया ते टीचर ने चुक्या फोन, चुक के उहदे वालिद नूं फोन कर दिया कि तुसीं स्कूल दे विच आवो, तुहाडे नाल एक काम आ। वो वालिद जिहड़ा दूसरे दिन स्कूल आंदा, टीचरां प्रिंसीपल ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ज़हनी दबाव ਦਾ शिकार है क्यों आ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਮੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਘਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੀ ਅਮੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। खैर प्रिंसीपल चुप हो गई, उन्हें कहा चलो ਇਹਦੀ मां जिहड़ी है ਇਹਦੇ कोल नहीं हैगी, इस वजह ਨਾਲ ਇਹ टेंशन ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਫੇਰ ਬੈਲਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਐਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਐਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਐਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਈ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਚੱਕੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਲਦ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ, ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਆਇਲ ਕਿਉਂ ਡੋਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਂਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਫਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਰੋਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਓ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਲਟਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला साहब नूं अपने हिफ्ज़ो मान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।